على آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے آواز کرم میرے آقا کریم بلا بلا کے کہندے نے آ میرے منگتے اور لے جا آوازاں دے دے کے بلاندے نے آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں غار حرا کی حلوت ہو یا جلوت قربت او ادنا سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد بلایا نہیں سرکار نے اپنی امت کو رکھا ہے یاد بلایا نہیں اس محسن اعظم کے یوں تو ہم پر ہزاروں احسان ہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب شہلا مقام شہنشاہ انس و جاں صاحب میلاد
صاحب معراج، صاحب قرآن، سیدہ آمنہ السلام علیہ کے در یتیم، شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار رحمت کونین کی بارگاہ کی نظر۔ تو سامعین ذی وقار آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ایک جز تلاوت کیا ہے جو شان صحابہ پر، عظمت صحابہ پر، رفعت صحابہ پر، تعظیم صحابہ پر، توقیر صحابہ پر ڈنکے کی چوٹ اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ذیشان ہے، میرے اور آپ کے میٹھے میٹھے آقا کی میٹھی میٹھی زبان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اے محبوب کے صحابہ، میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو چکے ہو۔ جس پر راضی ہونے کا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے، جن کو تمغہ رضا عطا فرمائے، جن کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائے، جن کے لیے رزق کریم کے وعدے فرمائے، پھر جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ سیدھا ہی جہنم جائے۔ یہ نص قرآن ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ Allah has well pleased with them and they have well pleased with Allah۔ پریزنٹ پرفیکٹ ہے، فعل حال مکمل ہے، بڑے واضح الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہر اس دور میں ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، وہ کامیابی اور کامرانی کے زینوں کو طے کر جائے، خوش قسمتی خوش بختی اس کا مقدر بن جائے۔ لیکن ہر کسی کے خیالات علیحدہ ہیں، نظریات علیحدہ ہیں، سوچ علیحدہ ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ مال و زار والا اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں طاقت و ہمت والا اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں زمیندار اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں کارخانہ دار اچھا ہے، کوئی کہتا سیم و زر والا اچھا ہے، کوئی کہتا تاج والا اچھا ہے، کوئی کسی کی یہ سوچ ہے کہ سفیر اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں مشیر اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں وزیر اچھا ہے۔ لیکن میرا یہ اعلان ہے، میرے آقا کے در کا فقیر اچھا ہے۔ باقی تو چیزیں یہاں ادھر ختم ہو جانی ہے نا۔ اصل کامیابی تو وہ ہے جو سرکار کی نظروں میں پسند آ گیا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر آج اب دیکھو نا، تقریباً 13 لاکھ خرچ کر کے دنیا حج کرنے جا رہی ہے۔ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم سب یہاں آئے ہیں وقت نکال کے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ جہاد اب مجاہد جہاد میں اپنی گردن کٹاتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ روزہ دار بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ سخی اپنا مال و دولت لٹاتا اللہ کی راہ میں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔
تو جن کے اوپر راضی ہونے کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے. پھر انبیاء کے بعد پوری کائنات سے میرے آقا کریم کے صحابہ افضل ہیں. جن کے اوپر راضی ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. رضی اللہ عنہم، ہم جمع غائب کا سیکھا، جیسے انگلش میں دیم آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. یہ صحابہ کو ایسے سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا. اس وقت کلمہ پڑھا جب ہزاروں مصیبتوں کو دعوت دینے کے برابر تھا کلمہ پڑھنا. کفار کے مظالم اتنے زیادہ تھے، بندے کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچی تھی. بڑی بڑی ماریں کھائیں. سیدنا بلال حبشی کو دوپہر کے وقت گرم ریت کولوں کے اوپر لٹا دیتے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے کہ ایسے بھی نہ ہل بھی نہ سکے. آگ کی پشت سے چربی نکلتی جس سے کولے بجھ جاتے، ظالموں کی انتقام کی آگ پھر بھی نہ بجھتی. حضرت خبیب کو تختہ دار کے اوپر لٹا دیا گیا، جان دے دی لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، سب کچھ قربان کر دیا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. اپنا گھر بار چھوڑ دیا، عزیز و اقارب چھوڑ دیے، مال و متاع چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ سب کچھ چھوڑ دیا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. اور یہی وجہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مجھ سے راضی ہو چکے. پہلے اصول تو یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا کہ وہ مجھ سے راضی ہوتا، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، پھر وہ مجھ سے راضی ہو چکے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر راضی ہونے کا اعلان فرمایا، پھر فرمایا کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا. وہ صحابہ کرام کی ذات ہے. اور آج ان کے صدقے سے یہ اسلام کی بہار ہے. گلشن اسلام کی آبیاری کو جب بھی خون کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ کرام نے دیا سب سے پہلے. اور پھر کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھ کر پڑھا. دیکھا نا، کلمہ پڑھنے سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہوگی، اس لیے کہ ہمارے آقا جو سارے نبیوں سے افضل ہیں. جب سب سے اعلیٰ و عرفہ محبوب کبریا کا کلمہ پڑھا تو یہ امت ساری امتوں سے افضل ہوگی. میری بات نہیں، چوتھا پارہ پڑھیے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کے غلاموں کے افضل ہونے کا اعلان فرمایا. مَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. جتنی امتیں آئی ہیں دنیا میں تم سب سے افضل والا ہو، تمہارے کام بھی بڑے اچھے ہیں. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تم اچھائی کا حکم بھی دیتے ہو، برائی سے منع بھی کرتے ہو، اور رب مصطفیٰ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہو. اس لیے سارے نبیوں کے قوموں سے یہ افضل. سب سے بعد میں آنے والی سرکار امت ہے، ساری امتوں کے اوپر جنت تو حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے. سب سے بعد میں آنے والی امت انشاءاللہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. You are the best nation raised for the human being. جتنی بھی امتیں آئی ہیں، نسل انسانی ہے، تم سب سے افضل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب صحابہ انبیاء کے بعد پوری کائنات سے افضل ہے. اس لیے دیکھا نا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں. کسی کو کلمہ اس کے باپ نے پڑھایا، کسی کو کلمہ اس کی امی جان نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مولوی صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ پیر صاحب نے پڑھایا، کسی کو کلمہ محدث نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مفسر نے پڑھایا، کسی کو کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ حاجہ اجمیری نے پڑھایا، کسی کو کلمہ نظام الدین نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مجدد الفانی نے پڑھایا.
کسی کو کلمہ پیر سید جماعت علی لاسانی نے پڑھایا اور کسی کو کلمہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ مولا علی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ عثمان غنی نے پڑھایا، کسی کو کلمہ فاروق اعظم نے پڑھایا، کسی کو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھایا، اور وہ سب سے افضل ہیں جن کو کلمہ میرے محبوب نے پڑھایا۔ دیکھنا پھر جو ان کا مقام ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، حدیث سنی تو حدیث والے کو دیکھا، نماز پڑھی تو محبوب کبریا کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا۔ اس لیے صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ ہر صبح جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ دیکھنا میں یہ بھی بتا دوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں محبوب کبریا کا دیدار کیا اور جس کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی پوری دنیا کے غوث کتب ابدال اولیاء سے سب سے افضل ہے۔ تیسری بات میں یہ بتا دوں، صحابی اپنے عمل کی وجہ سے افضل نہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے افضل نہیں، نگاہ مصطفیٰ کے فیض کی وجہ سے افضل ہے۔ دیکھنا وہ بھی ایک صحابی ہے، 1 گھنٹے کا صحابی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ میں آقا کریم کی، ایک وہ صحابی جو صرف 1 گھنٹے کا صحابی ہے، آیا سرکار کا دیدار کیا، کلمہ شریف پڑھا، 1 گھنٹے بعد وصال ہو گیا، کوئی نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن وہ بھی پوری دنیا کے اولیاء غوث کتب دال سے افضل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے جملوں میں کہ صحابی عمل کے وجہ سے افضل نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ کے فیض کی وجہ سے افضل ہے۔ اب صحابی نے تو کوئی نیک کام کیے ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت کی، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا۔ 1 گھنٹے میں کیا ہو سکتا تھا، کوئی عمل نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن وہ بھی سارے دنیا کے اولیاء سے افضل ہے۔ پھر میری بات صحیح ہے نا کہ صحابی اعمال کی وجہ سے افضل نہیں، نگاہ مصطفیٰ کے فیض کی وجہ سے افضل ہے۔ صحیح نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد مصطفیٰ ہیں، اللہ کے محبوب نے عرض کیا اللہم اعد الاسلام بعمر، مشکات کے حدیث ہے، عرض کیا مولا مجھے عمر عطا فرمانا، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت بھی عطا فرمانا۔ فاروق اعظم جب اپنا دور خلافت ہے، 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، حج کرنے گئے نا تو مکہ سے باہر نکل کر پہاڑوں میں بڑے روئے، ساتھ ہی ساتھ عرض کیا حضور یا امیر المومنین یہ تو خوشی مسرت کا موقع ہے، حج کرنے آئے ہیں، آپ رو رہے ہیں، فرمایا یہ تو شکر کے آنسو ہیں، یہ شکرانے کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد آیا ان پہاڑوں کے درمیان میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اونٹ چرایا کرتا تھا، تو جب شام کو میں باندھتا نا اونٹ، 10-20 اونٹ ایک کو باندھتا دوسرا بھاگ جاتا تھا، میرے والد خطاب بڑے سخت تھے، وہ مجھے ڈنڈے سے مارتے نالائق عمر تم سے 10-20 اونٹ کنٹرول نہیں ہوتے۔ فرمایا سنا دنیا والوں، جب تک میں صرف خطاب کا بیٹا تھا مجھ سے 10 اونٹ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، اب میں صحابی رسول ہوں، غلام محبوب کبریا ہوں، میں 25 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کیے ہوں۔ یہ امتیاز ہے، یہ ترا امتیاز ہے صحابہ کا کہ ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی شرافت، ان کی صداقت، ان کا احساس، ان کی معدت، ان کی محبت، ان کی قربانیاں، یہ ساری امت سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا مقام، بڑی شان۔ آئیے ذرا 10واں پارہ پڑھیے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کمال کیا محبوب کے صحابہ کی عظمت میں۔ مایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا اولئک
उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। तर्जुमा सुनो, ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुनो लोगों मेरे महबूब के सहाबा का मकाम सुनो, शान सुनो उनकी। मैं कि वल्लज़ीना आमनू, मेरे महबूब के वो सहाबे हैं जो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाए। वह हाजरू, और हिजरत भी की, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, मालो मता छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं जाहदू फी सबीलिल्लाह, फिर मेरे रास्ते में जिहाद भी किया, अपनी गर्दनें भी कटवाई मेरे नाम पर। ये महाजिर साहबा का मकाम है। आगे फरमाया वल्लज़ीना आवव व नसरू, और वो लोग जिन्होंने इनको जगह दी मदीना में, इनकी मदद की, अंसारी साहबी। माया उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, दुनिया वालों ये हैं हकीकी ईमान वाले, ये हैं एक नंबर मोमन। आजकल दो नंबर मोमन बड़े हैं ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो हकीकी मोमन है। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, ये है हकीकी मोमन। आगे फिर अल्लाह ताला ने जो दो उनकी अज़मतें बयान की हैं ना, वो भी कमाल है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, फॉर देम इज़ फॉरगिवनेस एंड ऑनरेबल प्रोविजंस, इनके लिए बख्शिश के परवाने भी हैं और इज़्ज़त वाली रोज़ी है जन्नत में इनके लिए। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। 10वां पारा सूरह फातिहा नंबर 74 है। मैं कि मेरे महबूब के सहाबा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बख्शिश के परवाने भी हैं और रिज़्क़ुन करीम है, करम वाला रिज़्क़, इज़्ज़त वाली रोज़ी है जन्नत में तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। और सूरह अल हुजरात 26वां पारा खोलिए, वहाँ फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मैं सुनो दुनिया वालों, मेरे महबूब के सहाबा का ये मकाम है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है, मैंने दिलों का इम्तिहान लिया है परहेज़गारी के लिए, और ये पास हुए हैं, कामयाब हुए हैं। मैं लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए बख्शिश भी है और मेरा दीदार भी है। अज्रुन अज़ीम, सबसे बड़ा अजर क्या है? अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला का दीदार है। यहाँ फरमाया सूरह अल-अनफ़ाल में लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, कि इनके लिए बख्शिश के परवाने और करम वाला रिज़्क़, करम वाली नेमत जन्नत में। अल हुजरात में लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए बख्शिश के परवाने भी है और मेरा दीदार भी है इनके। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब सहाबा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर अल्लाह ताला ने महबूब के सहाबा पर सलाम भी भेजा है। हम सुन्नी ऐसा नहीं कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, ये नस्से कुरान है। 19वां पारा पढ़िए, सूरह अल-नमल की आखिरी आया मुकस्सा 59, 59 आयतें हैं इसकी, आखिरी आया मुकस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले अपनी तारीफ फरमाई, माया कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। माया कुलिल हम्दुलिल्लाहि, प्लीज़ डिक्लेयर ऑल प्रेज बिलोंग टू अल्लाह। महबूब ऐलान फरमा दो सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, एंड कम्प्लीमेंट्स ऑन हिज चूज़न डेवोटीज़, और सलाम है महबूब के सहाबा के ऊपर। मेरी बात नहीं है, तफसीर मज़हबी उठा के देखें। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन, सरकार के चचा अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और सहाबी हैं, बाप भी सहाबी हैं, चचा भी सहाबी हैं, चचा के बेटे भी सहाबी हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सलाम अलैकुमा। आप रवायत नकल फरमाते हैं, यहाँ इबाद से मराद महबूब के सहाबा कराम की ज़ात। अल्लाह
یہ سرکار کی غلامی کا ثمر ملا صحابہ کرام کو. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آواز کرم دیتا ہی رہا. میرے آقا فرما رہے ہیں منگتے واپس آ اور لے کے جا, منگتے واپس آ اور لے کے جا. آواز کرم دیتا ہی رہا, تھک ہار گئے لینے والے. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, منگتوں کی ہمیشہ رکھی. محروم کبھی لوٹایا نہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. محروم کبھی ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. وہ کیا ہے جو ہم پایا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا فیض دیا اپنی امت کو. فضان نبوت سے بڑا فیض دیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو. سورہ آل عمران اٹھا کے دیکھیے, سورہ مریم اٹھا کے دیکھیے. لا علاج مریضوں کو ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتے ہیں. برس کا اس وقت کوئی علاج نہیں تھا. برس کے مریضوں کو لایا جاتا, ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتے. مادرزاد اندھوں کا آج بھی دنیا میں علاج نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھا. مادرزاد اندھے لائے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, ہاتھ پھیرتے شفا یاب ہو جاتے. مردوں کو زندہ کیا, بڑا فیض دیا اپنی امت کو. لیکن جب امتحان کی باری آئی, میری بات نہیں, تیسرا پارہ پڑھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 52 52. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا من انصاری اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا اللہ دی راہ وچ میری مدد کرے گا, میرا مددگار بنے گا. من انصاری اللہ, who is my helper among yourself. تواڈے وچوں کون جڑا میرا مددگار بنے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے صحابہ نے کیا, انہاں انصاریاں نے کہا کہ اسی تواڈے مددگار ہاں. اینا فیض دیتا پوری امت نوں تے کنیاں نے کہا کہ نحن انصار اللہ, صرف 12 بندے. ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں, پوری قوم وچوں صرف 12 بندے عیسیٰ علیہ السلام کہندے نحن انصار اللہ. باقی سارے چوری کھان والے مجنوں. میں قربان جاواں, میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات دی تاریکی وچ مکہ المکرمہ تو مہاجر بن کے نکلے صدیق اکبر دی ذات نال. ایک محبوب کبریا, دوجا محبوب کبریا, مہاجر بن کے نکلے. جدوں پہلا تے آخری حج کیتا 1,24,000 صحابہ دی جماعت آپ دے نال.
ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्ना फैज़ दिता उम्मत नूं, मादरदा दंदियां नूं अखां दित्तियां, बरसदे मरीज़ां नूं तंदुरुस्ती दित्ती, मुर्दियां नूं जिंदा कीता। ते जिन्हों कहा कि मन अंसारी लल्लाह, ते सिर्फ 12 बंदियां कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, असी तुहाडे मददगार हां, बाकी सारे दौड़ गए। ते सब तो ज़्यादा इनाम अल्लाह ताला ने बनी इसराइल उत्ते कीते ने, जिन्हां ते मानवा सलवा नाज़ल होया वे, जिन्हां दे बदलों का साया किया गया वे। 12 ही कबीले सन, 12 ठंडे मिठे पानी के चश्मे जारी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक मारा, फान फादारत मैनू हुस्नत अशरत आईना, 12 चश्मे निकल गए ठंडे मिठे पानी दे। मन की सी, बटेर जेड़ा जानवर, जेड़ा बटेरा होंदा है, एडा जानवर परिंदा बिल्कुल करीब आंदा, उन्होंने फड़ते ज़िबा करते खा लेंदे। सलवा की सी, ये स्वीट डिश सी, चौड़िया पत्तियां जिवें अपना खीर होंदी है या हलवा होंदा इस तरह लगती, खा लेंदे। गोश्त भी परिंदियां दा, मानवा अपना सलवा भी, स्वीट डिश भी, और ठंडे मिठे पानी के चश्मे भी। तो इन्हां नूं अपना अपना मकान बनाने की फिक्र नहीं, बस लालकुमुल गमाम, वो बदलों ने साया किया जो धुप तो भी बचाते सन, बारिश तो भी बचाते सन, गर्मी तो भी बचाते सन। यानी मकान भी बने हुए हैं ठंडे मिठे पानी चश्मे ने। कोई मोटर लवाने की फिक्र नहीं, कोई फिल्टर का फिक्र नहीं, कोई अपना फिल्टर बनाने का फिक्र नहीं, हर चीज़ मौजूद। कोई कमान का फिक्र नहीं, पकान का फिक्र नहीं, मानवा सलवा हर चीज़ मौजूद। लेकिन जो इन्नियां नेमत खादियां, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुण जहाद वास्ते जाना है, अल्लाह दी राह जंग करनी है, मेरी गल नहीं। 6वां पारा सूरा अल माइदा दी आयत नंबर 24। इन्हां की जवाब दिता? इन्हां कहा फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। अर्ज की मूसा अलैहिस्सलाम, तुसी भी बड़े डाडे हो, तुहाडा रब भी बड़ा डाडा है। फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला, तस्नीया दा सीगा, मैं तुसी भी डाडे, तुहाडा रब भी डाडा, दोवे लगे जाओ, दोवे जाके जहाद करो। इन्ना हाहुना क़ाइदून, असीं ते इत्थे बवांगे, असीं ते इत्थों नहीं हिलन लगे। इन्ना कुछ खान पीन के बावजूद आख्या कि मूसा कलीमुल्लाह असीं नहीं जहाद कर सकते, तुसीं जहाद करो, तुहाडा रब जहाद करे। लेकिन उधर वेखो गुलामान ने मुस्तफा, इस वास्ते सहाबा कराम पूरी कायनात विचों अफजल ने अंबिया तो बाद। आओ जरा जदों बुखारी शरीफ की दूसरी सवा 564 पढ़न लगावां, जंगे बदर का मौका, पहले ही रमज़ान से पहली जंग, 10 शाबान 2 हिजरी रमज़ान फर्ज होया, तो 17 रमज़ान जंगे बदर। उस वक्त अद्धी खजूर सुबह मिलती है, अद्धी शाम को मिलती है। तवज्जो दे नाल अज 17 नेमत खान वाले जालम पार्लीमेंट में बह के नमो सरसारों तो डाका डालने वाले जालम, इन्होंने वास्ते लमा फिक्री है। वो सहाबा कराम रोजे दे नाल पहला ही रमज़ान, पहली जंगे बदर, शहरी नूं अद्धी खजूर मिलती है, यानी एक खजूर 24 घंटे मिलती है। एक सहाबी नूं अद्धी सहरी अद्धी अफतारी। तो जो जंग का वक्त आया, सरकार ने फरमाया सहाबा, सही बुखारी शरीफ दूसरी सभा 564, सरकार ने फरमाया सहाबा दुश्मन ते हुण हमला करना आ गया वे मदीनतुल मुनव्वरा ते, बदर के मकाम ते 1000 का लश्कर है। तो तुहाडा की प्रोग्राम है? सदीक़े अकबर फरूक आज़म खड़े हो गए, उन्होंने जो किया हफीज जलंधरी शायर सलाम, जिन्हें पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखिया, उन्हें अपने अंदाज में बयान किया जो सदीक़े अकबर फरूक आज़म ने अरबी में फरमाया। हफीज जलंधरी ने अपनी ज़बान लिखा कि उन्होंने दुआ की, या रसूल अल्लाह हमारा सर है हाज़र, हाँ ये कट जाए या रह जाए, सरे तस्लीम में हम है जो मजाजे यार में आए, सरे तस्लीम में हम है जो मजाजे यार
में आए। सरकार ने फरमाया थे महाजरीन साहबा ने अंसारी साहबा ने पूछिए तुहाडा की प्रोग्राम है। सही बुखारी दे मैं वही अल्फाज पढ़ने लगा दूसरी 564 हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए अर्ज की थी आल अल्लाह नकूल कमा आल कौम मूसा। अर्ज की थी सोने हो असी कौम मूसा वाला जवाब नहीं देन लगे वाला किन कातिल वन यमीनिका वन शमालिका व बैन यदैका व हल्फक। सोने हो असी तुहाडे सज्जियों भी लड़ांगे असी तुहाडे खब्बियों भी लड़ांगे असी तुहाडे अगे भी लड़ांगे असी तुहाडे पिछे भी लड़ांगे तुसी क्षमावो असी परवाने बन के तुहाडे जाना कुर्बान कर देंगे। लेकिन काल ला नकूल कमा काल कौम मूसा। सुनियो सी मूसा कलीमुल्लाह दी कौम वाला जवाब नहीं देन लगे। साडा जवाब ये हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने अपने कलाम में उन्होंने ये क्या ये पहले मैं महाजीन साहबा का मौकफ पेश किया उन्होंने सारी साहबा का मौकफ कि नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में जहाँ को महव कर दें नारा अल्लाह अकबर में। हक जारी हक जारी कहा मूसा कलीमुल्लाह की कौम मानवा सलवा खाने वाली कौम ठंडे मीठे चश्मों का पानी पीने वाली कौम बादलों का साया जिसके ऊपर किया वो कौम इतनी नेमतें खाती रही इतनी नेमतें खाती रही। जब जहाद की बारी आई तो साफ कह दिया फज खाब अन तब रब्बू का फ़क़ातिला तस्निया कसी गया मैं आप जाए मूसा कलीमल और आपका रब जे दोनों जाकर जहाद करो। इन्ना हा हुना आइदून असी तो इतने पवांगे इसे चूरी खाने वाला मजनू छठा पारा सुरमा का आयत नंबर 24। और आइए ज़रा जंग उहद का भी नक्शा खींचो आपके सामने। एक वो भी ज़ालिम है जो कहता है सहाबा लूट मार करते रहे। अब तुम्हें पता चलेगा इंशाअल्लाह। मैंने दुआ की थी या अल्लाह फितना इमरानियों को ख़त्म फरमा। इंशाअल्लाह यहाँ भी इसको निशान इबरत बनाएगा मेरा मौला वहाँ भी निशान इबरत बनाएगा। सुनो अमर बिन जमू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो बुज़ुर्ग सहाबी हैं ज़ईफ़ुल उमर हैं और लंगड़े भी हैं एक पाँव से मज़ूर भी हैं। ये मदारत नबूवत की दूसरी दफ़ा 124 के ऊपर शाह अब्दुल हक मोहसिन देलवी रहमतुल्लाह ने इस बात को नकल किया है। सरकार की बारगाह में आए पहले 4 बेटों को भेजा सरकार ने कबूल फरमा लिया जहाद के लिए जंग उहद के लिए। फिर खुद चले ना जब तो साथियों ने कहा कि आप ज़ईफ़ुल उमर भी हैं माजूर भी हैं आपके ऊपर जहाद फ़र्ज नहीं है। जब आप फरमाते हैं कि ये बताओ कि तुम जन्नत में मेरे बेटे चारों शहीदों के जन्नत में चले जाए तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा रहूँ। जब घर से निकलने लगे ना तो बीवी ने कहा तू हुणे वापस आ जाना है। डॉक्टर साहब बीवी की गल बंदा बर्दाश्त नहीं करता मर्द दुनिया की कर लेगा। बीवी ने कहा कि तुसी हुण वडेरे हो गए हो पैर भी तुहाडा एक लंगड़ा माजूर हो पैर भी खराब है तुसी ना जाओ तुहाडे चारे बेटे जे तुसीं हुणे वापस आ जाना है। जब ये बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। चेहरा किया उधर तो दुआ की अल्लाहुम्मा ला तरुदनी ला अहली या अल्लाह मैनू अपने महबूब की गुलामी में लै दी लेकिन मैनू जिंदा घर वालियां वास्ते वापस ना लिया जे। अल्लाहुम्मा ला तरुदनी इला अहली या अल्लाह मैनू इत्थे वापस ना लिया जे। घर ने ताना मारिया तू उथों नस जाना तू की जहाद करना तू हुणे वापस आ जाना। अदकी अल्लाहुम्मा ला तरुदनी इला अहली या अल्लाह मैनू लै जाओ महबूब की गुलामी में जहाद करा तुहाडे नाम ते कुर्बान हो जा मैं वापस मदीना तुल मुनव्वरा अपने घर ना आवां। उस बाद सरकार की बारगाह च पहुंचे अर्ज की सोने
کیا لنگڑا بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عمر بن جبو تسی ضعیف العمر ہو، ایک پاؤں تو معذور ہو، تواڈے 4 بیٹے دے چلے گئے نے، تسی نامزد حج کو نہیں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے جنت میں جان تے میں ایتھے بیٹھا رہواں، مینوں بھی قبول فرما لو۔ کیا لنگڑا جنت میں جا سکتا؟ سرکار نے فرمایا ہاں جا سکتا تے مینوں بھی قبول فرما لو۔ سرکار نے قبول فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں میدان جنگ میں پہنچے احد میں 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظالماں تو کہنے صحابہ لوٹ بار کر رہے، سن ذرا عمر بن جموں دا جذبہ سن، جدے 4 بیٹے بھی چلے گئے خود بھی چلے گئے، جدوں شہید ہو گئے تے آپ دی بیوی نے آپ دا لاشا بھی اونٹ تے رکھیا، 4 بیٹے لاشے بھی اونٹ تے رکھے تے میں لے کے جا کے مدینہ المنورہ جا کے دفن کرنی ہے جنت البقیع وچ، لیکن میں قربان جاواں صحابی رسول نے دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مینوں گھر واپس نہ لجایا دے، نہ اپنا شہادت بعد نہ غازی ہو کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اونٹ نو ٹھان دیے، اونٹ اٹھدا ہی نہیں، بڑی کوشش کی تھی، ادھر نو ٹرتے نے تو اونٹ ٹر پیندا، مدینے والے ٹرتے نے اونٹ بہ جاندا ہے۔ سرکار دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی صحابی ہے وہ لوگ کوئی پرواہ نہیں، 4 بیٹے قربان کر دیتے، سرکار تو اپنا ہامن بھی کر دیتا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اونٹ جڑا وے ادھر جاندا وے لیکن مدینے والے نہیں ٹردا، بہ جاندا وے۔ سرکار فرمایا ہے میری صحابیہ اے اونٹ ممہور ہے، اے دس کہ عمر بن جموں نے تیرے ہامن رہے آن لگا کوئی گل تے نہیں سی کیتی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں اے نہ عہدہ تیرا مبارک کر کے کیتی اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مینوں واپس کر نہ لیا ویا جے۔ تے فرمایا پھر اے اونٹ جڑا وے انہاں دے لاشاں نوں لا دے، انہاں دی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اے اپنا شہادت تو بعد جو انہاں تمنا نہیں کیتی واپس آن دی، انہاں دی تمنا یہ سی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ایک اور شاہ بھی آئی صحابہ لوٹ مار کرنے والا کہنے والے ظالمہ سن شاید کلپ تیرے تک بھی پہنچے۔ صحابیاں نو پتہ لگا سینا مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، یہ ہم شکل مصطفیٰ سن جنگ احد وچ، ادھر شیطان افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ دے محبوب شہید ہو گئے نے۔ اے جدوں مدینہ المنورہ دی گلیاں تک آوازاں پہنچیاں، ایک صحابیہ جڑی ہے وہ چلدی آ رہی ہے، نے احد راہ وچ بندے پوچھے تے ملیا کہ میرے آقا کریم دا کی حال ہے؟ کسے کیا کہ تیرا اپنا جڑا وے باپ شہید ہو گیا، فرمایا مینوں باپ دی پرواہ نہیں ہے، دسو میرے آقا دا کی حال ہے؟ اگے آئی تے کسے کیا تیرا ہامن بھی شہید ہو گیا ہے، میں مینوں ہامن دی پرواہ نہیں، یہ دسو میرے آقا دا کی حال ہے؟ اگے آئی کسے کیا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا وے، عرض کیتی مینوں بیٹے دی پرواہ نہیں، یہ دسو میرے آقا کریم دا کی حال ہے؟ اگے پہنچی تے پتہ چلیا آقا کریم جنہاں نے خریت نال عرض کیتی سونے ہو یہ ساری دنیا میں تواڈے قرباں دے قربان کر دیاں، صرف تواڈی عافیت چاہیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں نبی علیہ السلام دے دیوانوں، عشق نبی دے پروانوں، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال دی عمر، آپ دی امی آپ نو لے کے میکے گئی، باہر بچیاں وچ پہ کھیل دے نے، اس ویلے بھی جڑے سن بچے اغوا کرنے والے لوگ ظالم موجود سن، ہون بھی انہاں دی نسل موجود ہے، کسی اتھوں اغوا کر لیا، آ کے میلہ لگتا سی عکاس دا مکہ المکرمہ تے غلام بنا کے بھیج دیتے آ، لیکن زید بن حارثہ دی قسمت بڑی اچھی، خریدیا حکیم بن حزام نے سیدہ حداجہ الکبریٰ السلام علیہ دے بھتیجے نے 400 درہم میں خریدیا، تو لیا کے پھپھو جان چلو پھپھو جان تواڈے واسطے خادم لیاندا تواڈی خدمت کرے گا۔ جدوں سرکار نہ نکاح ہویا سیدہ خدیجہ تو کبریٰ السلام علیہ دا تے سیدہ نے وہ غلام سرکار عطا فرما دیتا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उन्हां दा वालिद जिहड़ा वे उन्हें कसीदे लिखे। मैं कि ज़ैद मैं सारी दुनिया नूं तलाश करांगा, मैं जिन्नी देर तेनूं तलाश ना करांगा मैनूं सकून नहीं आवेगा। रोंदा रहिंदा, मालदा भी रोंदी रहिंदी है। उत्थों दे कुछ लोग वो आए मक्का मुकरमा विच बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की थी, उन्हां पहचान लिया सैयदना ज़ैद बिन हारिसा नूं। जाके उहदे वालिद नूं दस्सिया परेशान ना हो, तेरा बेटा जिंदा वे ते मक्का दे विच मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दी गुलामी दे विच असीं मिल के आए हां। उन्हें कहा मैनूं कोई परेशानी नहीं, मैं बड़ी खरीयत दे नाल हां। आप दे वालिद हारिस ने अपने भाई काब नूं नाल लिया, नाल दौलत लई कि जाके फिदिया देने आ सरकार दी बारगाह च अपने बेटे ज़ैद दा ते आज़ाद करा के लैने आ। दोवे भाई गए, ज़ैद दा वार चचा भी ते बाप भी। चलते चलते मक्कतुल मुकरमा पहुँचे, जाके सरकार के बारे पूछा, किसे क्या कि इस वेले हरम शरीफ तशरीफ फरमा ने। ये दोवें हारिस भी ते काब भी दोवें भाई सरकार की बारगाह च हाज़र है। अर्ज की थी, या मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मेरा साडा बेटा ज़ैद बिन हारिस 8 साल की उम्र किसी अगवा करके वेच लिया, गुलाम बन गया। सानू पता है तुहाडे कोल ऐसी रकम लैके आए हैं, सोने हो तुसी, बड़े ही सोने हो, हसीनो जमील जरा कहते हैं कि इस तरह नूर पिया जरा बखेर रह जाता वे पूरे सहने हरम दे विच। अरगी सोने तुसी बड़े सोने हो, साढ़े ते करम कमाई जाओ, ऐ सारी दौलत नहीं लो तो साडा बेटा वापस लौटा दो। मेरे और आपके आका करीम मुस्करा पड़े, फरमाया कि मैं इजाज़त देता हूँ ज़ैद को साथ ले जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारे इस रकम की ज़रूरत नहीं है, ये भी साथ ले जाओ। मेरी एक शर्त है, ज़ैद को जाने के ऊपर राज़ी कर लो, ज़बर से नहीं ले जाना, उसको राज़ी कर लो, अगर मान जाता तो ले जाओ। उन्होंने कहा बुलाए, सरकार ने पैगाम भेजा, ज़ैद आया ही। सरकार ने कहा ज़ैद ये तुम्हारे बाप हैं हारिस, ये तुम्हारे चचा काब हैं, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मैं बखुशी तुम्हें इजाज़त देता हूँ, अगर जाना तो चले जाओ। ये मिशकात सफ़ा 595 के ऊपर हदीस से मार्का में पढ़ रहा हूँ। फरमाया मैं खुशी से इजाज़त देता हूँ, चले जाओ। तो ज़ैद बिन हारिस अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब्बा जान के साथ नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, खुदारा मुझे अपने कदमों से दूर ना कीजिए, मुझे अपने कदमों से दूर ना कीजिए। फिर ये मकाम दिया सरकार ने कि उनको मुँह बिला बेटा बना लिया और अपनी सगी फुफो की बेटी सईदा ज़ैनब बिन जाश का निकाह फरमाया उनके साथ। उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद को सरकार अपने कंधों के ऊपर बैठाते रहे, जैसे इमाम हुसैन को बैठाते थे, कि क्योंकि कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पर, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का, उसको भी गले से लगाया है जिसे किसी ने अपना बनाया नहीं। यार ला या हबीब अल्लाह जी, यार लल्ला या उसको भी गले से लगाया है जिसे किसी ने अपना बनाया नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद ये सारे गुलस्तान सफ़ा 34 पढ़ने लगा हूँ। रात के पिछले पैर का वक़्त मदीनतुल मुनव्वरा दी गलियां में नूर की बरसात हो रही है। मुअज़्ज़िन रसूल सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मदीनातुल मुनव्वरा दे बाज़ारों में पे गुजरते हैं, ऐलान पे करते हैं, दुनिया वाले हो महबूब खुदा दा हुक्म दिता वे गुलशने सलाम दिया बियारी दे वास्ते खून की जरूरत है। इस वक्त सुबह फजर की नमाज तो बाद अहले ईमान का काफिला जाना है जहाद वास्ते। सरकार ने हुक्म दिता जहाद वास्ते निकलो। तो जो बिलाल हबशी दी आवाज़ शोर भी बड़ा वे तो हुक्म महबूब किबरिया दा होवे। मदीनातुल मुनव्वरा विच रहन वाले लोगों के दिलों में इन्हें शहादत के वास्ते जज्बा बेदार कर दिता, एक इश्को अदब का तूफान बर्पा कर दिता। लोग जोक का जोक फजर की नमाज सुबह जान लग पे, इकट्ठे होने लग पे। लेकिन बिलाल हबशी ऐलान करके ते चले गए। एक सरकार दी सहाबिया अपने बिस्तर के उत्ते वे 6 साल का बेटा ना सुत्या जावे, उन्हें सिसकियां लैके रोना शुरू कर दित्तियां, हिचकियां लईयां, सिसकियां लईयां। जो मां नूं रोंदियां वेख्या तो बेटा बेदार हो गया। अर्ज की अम्मा जी रो क्यों रहे हो? मां ने बेटे के सर से हाथ फेरिया, दस्ते शफकत पे रखना, बेटा मेरे जख्मां नूं जिंदा ना करी, मेरे जख्मां नूं ना छेड़, ये ना मैनू पुछ। मां फिर रोंदी है, बेटा भी रो पिया। जो मां नूं रोंदिया वेख्या बेटा भी रो पिया तो फिर मां का अदब सबर का पैमाना लबरेज हो गया। मां दी आहां निकल गई, सिसकियां निकलियां। मैं मेरे सर दे बेटे का पिछानी ने चुमिया, फरमाया ऐ मेरे लाल, तेरा बाप पिछले साल बदर के मकाम में शहीद हो गया सी, शहीद जिंदा वे, तू रोवेंगा तो तेरे बाप की रूह को अजियत पहुंचेगी। है मेरे लाल खामोश हो जा। लेकिन बेटा मसलसल रो रहा वे क्योंकि मां नूं रोंदा पिया वेंदा, बेटा भी रोंदा जा रहा। अज कि अम्मी जान तुसीं रोंदी है क्यों? इसकी वजह तो दस दिओ। जो बेटे ने ज्यादा इशरार किया तो मां कहती है बेटे सुन लै, पिछले साल तेरा बाप जड़ा वो शहीद हो गया जंगे बदर में, 5-6 साल का बच्चा। मैं कि तू अपना मेरा जिंदगी का सहारा में, मेरा बाजू पकड़ने वाला तेरे तो अलावा कोई नहीं। लेकिन सुबह सुबह बिलाल हबशी ने ऐलान किया वे महबूब किबरिया का हुक्म है। तो किनिया खुश नसीब मावां ने जिहड़ियां अपने बच्चों को अपना जहाज से भेजन गियां, अल्लाह ताला नूं राजी करन गियां, उहदे महबूब नूं राजी करन गियां। अल्लाह अकबर कबीरा सुनो। सहाबा नूं लुट मार कहण वाले तुम ही सुन लै कि इन्ना जज्बा उन्होंने विच रो पई। फरमाया कि काश मेरा भी कोई जवान बेटा होंदा, मैं भी उन्होंने सरकार दी नाल जहाज से भेज दी तो जाके शहीद हो जाता, तो मैं अपना जड़ा वे एक शहीद की मां बन जाती, जे वापस आंदा एक गाजी की मां बन जाती। मैं इस अजीम साधु तो महरूम हो गई हाँ। जो बच्चे ने मां रोंदा मैं कैद की अम्मी जान तुसी खामोश हो जो रोवो ना, कोई गल नहीं, थोड़ी गोद तो हाली नहीं, मैं तो है वहाँ, बेशक मेरी उम्र छोटी है लेकिन सरकार की बारगाह हाजरी वास्ते उम्र की शर्त को नहीं। ये 96 साल के बाबे भी आके कलमा पढ़ के मुसलमान होंगे ने, तुसी मैनू लै चलो। मैं कि मैनू अपना उड़ना कबूल फरमाया जहाज वास्ते, क्योंकि इस तरह भी हो सकता वे छोटा बच्चा जड़ा लड़ नहीं सकता, ढाल का काम दे सकता है। मैं कुर्बान जावा नन्ने अपना सहाबी तेरी अजमत तो मैं कुर्बान जावा। अर्ज की अम्मी जहान अगर सरकार ने कबूल फरमा लिया तो तुहाडी हाज पूरी हो जाएगी, अगर उन्हें वापस भी भेज दिता तो तुसी परेशान तो ना होवोगियां, तुसी ये तो ना कहोगियां कि अपना जड़ा वे मैं महरूम हो गई। वो लैके अपना उंगली ना लाया बेटे नूं, आप ही जाके उस कतार वे खड़ियां हो गई जिथे सरकार दे अपना जड़े ने वो मुजाहिद पे अपना कतारां खड़े हुए ने जहाज में जाने वास्ते। जो काफिला तैयार हो गया, जिन्होंने कबूल करना सरकार ने कबूल फरमाया, जेडे छोटे सन उन्होंने पीछे कर दिता। लेकिन सरकार ने आके बिलाल और एक बुरका पोश खातून और नन्हे मुन्ने बच्चे उंगली ला के खड़ी जरा ओनू भी पूछ के आ। अल्लाह अकबर कबीरा। बिलाल हबशी जा गर्ज कर अम्मी जान की गल है? फरमाया कि ऐ बिलाल ऐ मैं एक यतीम बच्चे नूं लैके आई हाँ, मैं बेवा औरत हाँ, पिछले सारे दे हाँ जड़ा बाप सी जंगे बदर में शहीद हो गया वे। सुबह तुसा पे अपना जड़ा वे मनादी की ऐलान किया, महबूबे किबरिया ने जहाद का हुक्म दिता वे, मेरे को होर तो कोई शह नहीं, हामद से पिछले साल अल्लाह के नाम से कुर्बान करवा बैठी हाँ, उन्हें 6 साल का शहजादा है वे, ये कुर्बानी देन आई हाँ। मेरे आका करीम ने कहो कि मेरे को जवान बेटा तो कोई नहीं, इनू ही कबूल फरमा लो। बिलाल हबशी ने शहजादे ने चुकया, जाके सरकार की बारगाह जाके अर्ज की, सारा माजरा सुनाया। सरकार खुश होए, बच्चे ने चुकया तो अपने गोशे रहमत में लिया, सर ते दस्ते शफकत फेरिया, फरमाया बेटे अजे तू वड्डा हो जा, अजे अपना जो तू जवान हो जाएगा मैदाने जहाज तेन खुद ही अपने हल बुला लेगा, अजे अपना तू छोटा में। ते नाले फरमाया कि बिलाल जाके दी अम्मी नूं दस दे कि मैं अपना एदी मां नूं क़यामत वाले दिन गार
غازیاں اسلام دی صفاں وچوں اٹھایا جائے گا یہ بچے دی قربانی نو میں قبول فرما لیا وے قیامت والے دن یہ ماں نو غازیاں اسلام دیاں صفاں وچوں اٹھایا جائے گا اور یہ بیٹے دا بال بال دا اجر محفوظ ہو گیا اللہ دی بارگاہ وچ یہ اللہ تعالیٰ دی امانت سمجھ کے دی پرورش کرے اللہ اکبر کبیرہ یوں ایک گل سنے تے ماں بھی خوش ہو گئی کہ اللہ آقا کریم فرمایا کہ یہ دی ماں نو قیامت والے دن غازیاں اسلام دیاں صفاں وچوں اٹھایا جائے گا کیونکہ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی یا رسول یا حبیب اللہ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. تو سامعین ذی وقار شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو برباد کر رہا تھا. یہ موضوع ہے معراج کا. اسی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بڑے کمال جملے ہیں, بڑے عظیم خطاب ہیں, تو سن لو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. And the first and foremost are Muhajirs and Ansar, and those who followed them in goodness. Allah has well pleased with them and they have well pleased with Allah. سب سے پہلے سب سے زیادہ مقام ہے مہاجرین صحابہ کا, پھر انصاری صحابہ کا. سرکار کے غلاموں آگے تمہارا ذکر بھی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, and those who follow them in goodness. اور وہ خوش نصیب اہل سنت جماعت کے نوجوان جو صحابہ کے عقیدہ کو لے کر قیامت تک آگے چلے, جو صحابہ کے عقیدہ کو لے کر قیامت تک آگے چلے. سن ان کا مقام کیا ہے. میں رضی اللہ عنہم, ہم جمع غیب کا صیغہ ہے. اللہ has well pleased with them, اللہ تعالیٰ نے سب سے راضی ہو چکا ہے. ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. آگے سنو تمہارے لیے انعام کیا ہے, تمہارے لیے اکرام کیا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں for them we have prepared paradises beneath which canals flow. ہم ان کے لیے وہ باغات تیار کر چکے ہیں, پریزنٹ پرفیکٹ ہے, فعل مکمل ہے, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, شراب طہور کی, شہد مصفیٰ کی, کبھی خراب نہ ہونے والے دودھ کی اور بہترین پانی کی یہ نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا, they will remain there forever. وہاں میرے محبوب کے صحابہ اور ان کے عقیدہ کو لے کر آگے چلنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی 100 سال نہیں, کوئی 1,00,000 سال نہیں. خالدین فیہا ابدا, they will remain there forever, ہمیشہ وہاں رہیں گے. وہاں ان کے سامنے موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. ذالک الفوز العظیم,
That is the mighty achievement. मेरे महबूब की गुलामी में आना ये इनका कमाल था, और इनको गुनाहगारी की स्टेज से हटाकर मकाम महबूबियत के ऊपर फायज करना ये मेरा कमाल था। तो सहाबी किसे कहते हैं? जिसने हालत ईमान के साथ महबूब किबरिया के चेहरे की ज़ियारत कर ली और ख़ात्मा भी ईमान के ऊपर हुआ, वो सहाबी है। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत जो है वो अल्लाह के महबूब का चेहरा देखना है। दूसरी वजह, सहाबी जो है वो अमाल की वजह से अफसल नहीं है, वो निगाह मुस्तफ़ा के फैज़ की वजह से अफसल है। नमाजें पढ़ने से, हज करने से, जिहाद करने से, सदका खैरात कर, तमाम अमाल साले करने से बंदा वली बन सकता है, गौस बन सकता है, कुतुब बन सकता है, अब्दाल बन सकता है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकता। इस की वजह यह है कि सहाबी अमाल की वजह से अफसल नहीं है, निगाह मुस्तफ़ा के फैज़ की वजह से अफसल है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। तकरीबन 1.5 लाख सहाबा हैं सरकार के। एक सहाबी वो जो सिर्फ 1 घंटे का सहाबी है, आया सरकार के चेहरा अनवर की ज़ियारत की और 1 घंटे बाद वसाल हो गया। ना कोई नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना तलावत की, ना हज किया, ना जिहाद किया, ना ज़कात दी, कोई नेकी करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटा सरकार की सहाबत में रहा। पूरी दुनिया के औलिया गौस कुतुबदार से वो भी अफसल है, क्योंकि सहाबी अमाल की वजह से अफसल नहीं, निगाह मुस्तफ़ा के फैज़ की वजह से अफसल है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला जो मुराद मुस्तफ़ा हैं, हज करने के जब गए ना, 25 लाख मुरब्बा मील के हाकिम हैं, हज करने गए तो बाद निकले हरम शरीफ से दूर जाके पहाड़ों की तरफ मैं रोना शुरू कर दिया। लोगों ने किया या अमीरुल मोमिनीन, ये तो खुशी का मौका है, हज करने आए हैं, आप रो रहे हैं। फरमाया ये तो शक्कर के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। मुझे वो वक्त याद आ गया, इस्लाम कबूल करने से पहले इन पहाड़ों के दरम्यान मैं ऊँट चराया करता था, और शाम को जब मैं ऊँट बांधता, 10-20 ऊँट थे, एक बांधता दूसरा भाग जाता, उसको बांधता तीसरा भाग जाता। मेरा बाप हज़रत खताब बड़े सख्त थे, वो मुझे डंडे से मालूम, मैं नलायक उमर तो 10-20 ऊँट कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं जब तक मैं सिर्फ खताब का बेटा था 10 ऊँट कंट्रोल नहीं होते थे। जब मैं सहाबी रसूल बना, मैं सरकार का गुलाम बना, 25 लाख मुरब्बा मील को कंट्रोल किए हुए हूँ। सहाबा वो सहाबा हर सुबह जिनकी ईद होती थी, सहाबा वो सहाबा हर सुबह जिनकी ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की, खुदा का कुर्ब हासिल था नबी की दीद होती थी। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने सहाबा के ऊपर सलाम भेजा। हम पढ़ते हैं सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ये नस्से कुरान है, पढ़ना 19वां पारा, सूरह नमल की आखिरी आयत है, 59 आयात आखिरी आयात में कस्सा क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जलील कदर मुहस्सिर फरमाते हैं तफसीर मसली में, यहाँ इन अफराद से मराद सरकार के सहाबा कराम की ज़ात है। क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि, सरकार को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, प्लीज़ डिक्लेयर ऑल प्रेज बिलोंग टू अल्लाह। महबूब ऐलान फरमा दो, दुनिया वालों को बता दो, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, एंड कम्प्लीमेंट्स टू हिज चूजन डिवोटीज। और सरकार के सहाबा के ऊपर अल्लाह ताला का सलाम है। सहाबी तमाम जितने हैं ये जन्नती हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह ताला ने इनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दिया, इनको तमगा रज़ा ता फरमाया। मैं उनसे राज़ी हो चुका हूँ, ये मुझसे राज़ी हो चुके हैं। तमगा रज़ा ता फरमा दिया, जन्नती उनका सर्टिफिकेट दे दिया। मैं अल्लाह मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, सूरह अनफ़ाल का नंबर 74। सूरह अल हुजरात में फरमाया कि अल्लाह मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सूरह अनफ़ाल में कि इनके लिए बख्शिश के परवाने हैं और करम वाला रिज़्क़ है जन्नत में। सूरह हुजरात में कि इनके लिए बख्शिश के परवाने और मेरा दीदार है जन्नत में। सहाबी के लिए खुदा का दीदार है, रिज़्क़ुन करीम है, तमगा रज़ा है, अल्लाह की रज़ा है, वो जन्नती है। और उसके ईमान के ऊपर शक करने वाला, उसके ऊपर इतराज़ करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। तो आज अल्लाह के घर में बैठकर सरकार के मार्ग पर ऐश करना, या इलाही
آج کے بعد ہم تیرے صحابہ کرام کے عقیدہ کو لے کر جب تک ہماری زندگی آگے لے کے چلیں گے. وعدہ بھائی؟ یا رب مصطفیٰ ہم استقامت کی دولت عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علیہ